السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو باجی آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا بچے شکر۔ کیسے ہیں؟ بچے بھی اچھے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ گھر آ گئے۔ الحمدللہ، سب اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا۔ شکر ہے اللہ کا۔ جی باجی، چلے باجی آپ دعا پڑھا دیجیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they can fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Over to Anjum. آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ Welcome to all my dear friends, 29, 30, 31 present, mashallah. الحمدللہ، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مقصد کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، پہلے اپنی نیتوں کو ہم خالص کر لیں گے۔ ہم اس مقصد کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب جمع ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے بارے میں گہرائی سے سوچیں اور ان کی حدیث ہم لکھیں، اور جو کچھ پھر ہم سیکھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی پوری توفیق عطا کرے، اور کوشش ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکے انشاءاللہ، آمین۔ سب لوگ پلیز قرآن کھول لیجئے۔ سیکنڈ پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ سیکنڈ پارہ آیت 150، 150 سے انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے، تلاوت کریں گے ساتھ ساتھ میں۔ سو پارہ نمبر 2، آیت نمبر 150 تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة الكرام، نذكر Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. So my dear sisters, para number 2, ayat number 150 se karenge. Anam, do you have ayat? Will you be able to share? Jazakallahu khaira. बाजी हम शुरू करते हैं आयत 150 से. जी बेटा. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमिन हैसु, और जहाँ कहीं से. वमिन हैसु, और जहाँ कहीं से. खरजत, निकले आप, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर क्या करना है? वल्ली, फिर आप फेर लीजिए. फिर आप फेर लीजिए. वजहक, चेहरा आपका. फिर आप फेर लीजिए आपका चेहरा, योर फेस. शतरल मस्जिदिल हराम. शतर, तरफ, टुवर्ड्स. अल मस्जिदिल हराम, एहतराम वाली मस्जिद की तरफ. खाने काबा की तरफ इशारा है कि मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा फेर लीजिए. और हैसु, जहाँ कहीं. मा कुंतुम, हो तुम. पहला जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क था, यहाँ पर तुम हम सब के लिए है. और जहाँ कहीं तुम सब हो. फवल्लु, फिर फेर लो तुम सब. देखिए डिफरेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली समझ में आएगा आपको. वहां पर था वजहक, चेहरा आपका ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा. तो आप फेर लीजिए आपके चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ. अभी यहाँ पर है वहाइसु, और जहाँ कहीं. मा कुंतुम, जो हो तुम, जहाँ कहीं हो तुम सब. एनीबडी ऑफ यू. फवल्लू, लाम वाव पेश है लास्ट में. फवल्लू, तो तुम सब. whoever, anybody of you, everybody of you. फवल्लू, फेर लो. वुजूहकुम, चेहरे तुम्हारे, अपने अपने चेहरे फेर लो. किस तरफ? शतरहू, तरफ उसी के, उसी की तरफ अपने चेहरे फेर लो, यानी मस्जिद हराम की तरफ. हु किसके लिए आया प्रोनाउन? मस्जिद हराम की तरफ अपने चेहरे फेर लो. ली, ताकि. अल्लाह, ताकि अल्लाह. ला है यहाँ पर, नहीं, ताकि नहीं. यकूना, रहे, ताकि ना रहे. लिन्नासी, लिए इंसानों के, ताकि न रह जाए इंसानों के लिए. अलैकुम, तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू. हुज्जतुन, कोई हुज्जत, कोई हुज्जत बाकी न रह जाए. इल्ला, सिवाय. इल्ला, सिवाय, एक्सेप्ट. अल्लज़ीना, जिन लोगों ने. ज़लमू, जुल्म किया उन्होंने. मिनहुम, उनमें से.
سوائے ان کے جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے. پھر لا نہیں، پھر نہیں، تخشوہم تو یعنی تم، پھر خشوع ورڈ نکلتا ہے اس میں، پھر نہیں تم ڈرو ان سے. ڈونٹ فیئر دیم، حکم ہے اللہ کا، پھر نہیں تم ڈرو ان سے. پھر کیا کرنا ہے؟ وخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، اور تم ڈرو مجھ سے. نون یا زیر نی ہے، اللہ سے ڈرو. لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ آرڈر ہے اللہ کا. آگے دیکھیے، وہ اور لی تاکی، ایسا کیوں کرو؟ تاکی، سو دیٹ، اتم تاکہ میں پوری کروں. تمام ورڈ نکلتا ہے اس میں، اتم میں تمام ورڈ، تمام مینس کمپلیٹ، پوری کر دوں، تاکہ میں پوری کر دوں علیکم تم پر، سوری نعمتی، میں پوری کروں اپنی نعمت کو، اپنے فیور کو، علیکم تم پر، اپون یو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. سو دیٹ یو مے بی گائیڈڈ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. دیکھیے ابھی تک جتنی آیتیں قبلہ چینج ہونے کی آیتیں پڑھی اس سب کا سمری ہے یہ اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک بار دہرا دیا اپنے حکم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں بھی ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، ٹریول کر رہے ہو، طائف میں ہو، یا کسی جنگ کے میدان میں ہو، یا اپنے گھر میں ہو، اینی ویئر، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا چہرہ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہر وقت صرف قبلہ رخ ہی رہنا ہے، ادھر ادھر چینج نہیں کر سکتے. یہ فزیکل آرڈر نہیں ہے. اس آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا قبلہ یاد دلا دیا کہ اس مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام ہے، اور ایک ڈائریکشن اللہ نے ہمارے لیے فکس کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ صرف کس طرف رخ کریں گے؟ قبلے کی طرف. اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہم سب کو بھی حکم مل گیا کہ سب کا قبلہ کون سا ہوگا؟ بتاؤ ہنم، کون سا ہوگا سب کا قبلہ؟ مسجد الحرم. مسجد الحرم. الحمدللہ، ویری گڈ. کون سے ڈائریکشن میں آتا ہے؟ ڈو یو نو وچ ڈائریکشن اٹ از انم؟ Is it west? یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو یہ ویسٹ ڈائریکشن پڑتا ہے ہم سب کے لیے. سو دیٹ وی ہیو ون کامن مشن، دیٹ از اسلام. اور جہاں کہیں تم سب ہو تم اسی ڈائریکشن کو فالو کرو تاکہ کوئی حجت نہ رہ جائے انسانوں میں. حجت کا مطلب یہاں پر پھر کیا ہوا کہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، کوئی جھگڑا نہ رہ جائے کہ کوئی کس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرف رک کر رہا ہے. نو، there is no confusion now, all the confusion is cleared. کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ادھر یا اہل کتاب ادھر. نو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ فکس کر دیا، دیٹ از مسجد حرام. اور اس لیے کر دیا تاکہ کوئی حجت نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو اس معاملے میں. لیکن وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، وہ تو حجت کرتے ہی رہیں گے، ان کو کرنے دو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے ہم کو یہ بات بتا دی، کلیئر کر دی کہ ہوں گے ہمیشہ، ہر زمانے میں لوگ رہیں گے جو اس بات پر ڈیبیٹ کریں گے، جھگڑا کریں گے، کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
वो कौन होते हैं? वो जालिम लोग होते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी देयर इन एवरी पीरियड, एवरी टाइम. तो फिर क्या करना है? अल्लाह ताला ने हमको बहुत सिंपल सोल्यूशन दे दिया कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं. ब्यूटीफुल. देखो कितनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस आ जाता है जब अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू फियर एनीबॉडी. सिर्फ सिर्फ एक अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाराजगी से डरो. दैट्स इट. बाकी किसी की नाराजगी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ भी कर ले तो लोगों को कभी भी राजी नहीं कर सकते. लोगों को राजी करना इतना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह को राजी करना सबसे आसान है. बस अल्लाह का हुक्म मान लो तो अल्लाह तुमसे राजी है. अगर तुमने नहीं भी माना अल्लाह का हुक्म और रियलाइज कर लिया और उसके बाद तौबा कर ली, तो भी वो राजी हो जाता है तुमसे. लेकिन लोगों का क्या है? जब तक लोगों की बात नहीं मानो वो राजी नहीं होते. और अगर कभी किसी के साथ कोई ऊंच नीच, झगड़ा, गलती हो जाए तो लोग माफ भी नहीं करते. और अगर माफ कर भी दिया फॉर द टाइम बीइंग, फिर कुछ दिनों बाद बोलते तूने तो ऐसे ही की थी, तूने तो वैसे ही की थी. ये इंसान है, और इंसानों से डर के हमारी निजात का रास्ता नहीं है इंसानों से डरना. हमारी निजात का एक ही सल्यूशन है, अल्लाह की नाराजगी से डरना. तो एवरी पल, हर पल, चाहे मेरा चेहरा किबले की तरफ हो या ना हो, मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की नाराजगी का खौफ होना चाहिए. दैट ऑलवेज द कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया बीच में यहाँ पर डरने की बात? क्योंकि आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वली उतिम्मा नेमती अलैकुम, ताकि मैं पूरी करूं तुम पर अपनी नेमत. देखिए ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है. अल्लाह ताला ने किबला का रुख फिक्स कर दिया, फाइनली चेंज करके मस्जिद हराम करा दिया, जो सबसे पहले भी वही रुख था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम के वक्त. तो अल्लाह ताला ने अब फाइनली सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, और जब एक डायरेक्शन दे दिया ना, अभी पीछे हम आयत पढ़े कि अब तुमको डायरेक्शन मिल गई है, तो क्या करना है? फस्तबिकुल खैरात, दौड़ लगाओ, रेस टू डू गुड डीड्स, नेक कामों में. अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किबले को इसलिए चेंज किया. Many people have this question कि ये क्यों ऐसे कंफ्यूजन, ये चेंज किया, वो चेंज किया. ये इसलिए किया ताकि अब अल्लाह ताला अपनी नेमत को पूरा करना चाहते हैं. कौन सी नेमत? कौन सी नेमत को अल्लाह पूरा करना चाहते हैं? कैन यू टेल मी, अनम और एनीबडी? सुरैया को अनम्यूट कर दो. Somebody, Nazneen is also there. You can unmute Nazneen or Suraya. बताइए मुझे कौन सी नेमत को अल्लाह ताला पूरा करना चाहते हैं? ये आयत कौन सी स्टेज में है? सूरे बकरा हम पढ़ रहे हैं. सूरे बकरा कहाँ नाजिल हुई थी? यस नाजनीन, डू यू नो? और बाजी नमाज की ये ना नेमत, अच्छा, इबादत ओके की, लाइक इबादत की ना. ओके ठीक है. चांद आंटी का हाथ ऊपर है, उनको पूछो. ताकि हम हिदायत पाए. ओके मिनाज. यस मिनाज. और सुरैया को भी अनम्यूट कर दो. सुरैया, आर यू देयर? रेज योर हैंड प्लीज.
बोलिए मिनाज, आई एम वेटिंग. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह. सलाम. अल्लाह ताला अपने इस्लाम की दीन की जो नियामत है उसको मुकम्मल करना चाहते हैं. ओके, This is only the right answer. अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द राइट आंसर, माशाल्लाह. यस, अभी देखिए अल्लाह ताला क्या बता रहे. कौन सी नेमत, अगर थोड़ा सा आप लोग चाय अगर पी चुके हो और नींद अपनी उड़ चुकी है तो उनको लिखा 1 दो मिनट. बेटा, जी बाजी. तुम उनको लिखा दो कौन हाँ. सी नेमत, इस्लाम की नेमत. यस, क्वेश्चन लिखिए वहां पर, क्योंकि यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वली उतिम्मा नेमती अलैकुम, ताकि मैं पूरी करूं अपनी नेमत को. तो वहां पर आप उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे इस्लाम की नेमत. ओके, अंडरलाइन करके लिखे. मैं ऐसे ही करती हूँ अपने पारे में, जी. उसी को अंडरलाइन करती हूँ और वहां पे लिख लेती हूँ. और बाजी भी ऐसे ही लिखते हैं, तभी सही. हमको भी आयतें समझ में आती है, वरना और याद रहता है, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं. हम भूल भी जाते हैं और वरना हम सरसरी तौर पे पढ़ते रहते. बट हमको गहराई में कब समझ आएगा, जब हम ऐसे नोट्स बनाएंगे. तो जरा हाथ ऊपर कीजिए, किसने किसने लिखा वहां पर, क्या अंडरलाइन किया. अनम, आप अंडरलाइन करो यहाँ पर स्क्रीन पर, वली उतिम्मा नेमती अलैकुम. दिख रहा है आपको, नीचे है देखिए, नेमत नजर आ रही है, नेमती मेरी नेमत. हाँ, इसको अंडरलाइन करो. और उसके नीचे क्या लिखा, इस्लाम की नेमत. किसने किसने लिखा, हाथ ऊपर करो जरा. हाँ, वेरी गुड. बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, सबके हाथ ऊपर नहीं आ रहे. आपके हाथ में पेन है कि नहीं, या मैं आप लोग को पेन कुरियर कर दूं. किसके किसके घर में पेन है, हाथ में पेन है अभी, जरा हाथ ऊपर करो प्लीज. थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी हाथ की. पेन है हाथ में. अगर पेन नहीं है तो बच्चों से पेन मांग लो. अपने घर में बच्चों के पास पेन होते हैं ना, उनको बोलो जरा बच्चा पेन देना मुझे. बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. यस, और ये थोड़ा जगाना भी है सबको, नहीं तो सो जाएंगे भाई. हाँ. है ना बाजी. सही है. जी. अच्छा, अभी देखिए इस्लाम. हाँ बाजी. नाश्ता कर लिया होगा, अगर चाय पी होगी तो नींद नहीं आएगी. हाँ, और अभी जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेन हाथ में आता है ना, तो नहीं नींद आती. पेन हाथ में रहेगा, लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको कुरान पढ़ने में इंशाल्लाह. अच्छा, अभी देखिए अल्लाह ताला इस आयत में जो फरमा रहे हैं कि ताकि मैं अपनी नेमत को पूरा करूं. अभी ये बात समझने की है, गौर करने की है कि अभी जो किबला है ना, वो मस्जिद हराम की तरफ हो गया. अभी एक और बहुत बड़ी नेमत बाकी है. अभी तो फतेह मक्का बाकी है. ओके, और अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला काबे को शिर्क से, बुतों से पाक करना चाहते हैं. तो अभी वो नेमत सबसे बड़ी बाकी है कि मस्जिद हराम तो दे दिया डायरेक्शन, पर अभी वो मिशन बाकी था अल्लाह का, वो नेमत कि पूरे काबे को बुतों से पाक कर दिया जाए, शिर्क से पाक कर दिया जाए. और यही है इस्लाम का फाउंडेशन, नो शिर्क एट ऑल. ओके, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वला अल्लकुम तहतदून, ताकि फिर तुम हिदायत पाओ. पूरी हिदायत तब मिलेगी जब पूरे इस्लाम में आ जाओगे, पूरा शिर्क हट जाएगा और एक डायरेक्शन क्लियर, नो कंफ्यूजन. ओवर टू ज़रीना बाजी. देखिए इस आयत में असल में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरी प्यारी शहजादियों, मेरी प्यारी सदका देने वालियों, मेरी प्यारी खातून बहनें और मेरी प्यारी बच्चियां. अंजुम, ये आज 2 मंडे के बाद 2 मंडे हॉलीडेज थे ना, आज शुरू हो रहा है ना आपके बीमारी के बाद. यस बाजी, यस. ये बैच इनकी 2 टर्न चली गई है ना. जी बाजी. और आज आप पहली बार बीमार होने के बाद इनको पढ़ा रही हैं. यस बाजी. Otherwise, I want to know whether this is the same batch which we had on Wednesday. यस, मंडे एंड वेडनेसडे सेम बैच. तो आपने वेडनेसडे को इनको लिया था ना. जी.
جب بھی مجھے کیوں یاد آ رہا ہے کہ ایتھلیٹس کے بارے میں بات ہوئی تھی. جی ہاں میں نے کہا تھا نا کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, اپن نے بولے جی تھے دوڑ لگاؤ. یس تو لگانے کے لیے ہلکا ہونا پڑتا ہے. پھر آپ نے کہا تھا کہ یو گاٹ سو مینی پرائزز, ڈو یو ریمبر؟ یس بالکل آئی ریمبر. ہاں ریمبر نا. ہاں تو ہم کو اگر نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے تو ہم کو کیسے ہلکے ہونا ہے؟ ہم کو بھی پتلے پتلے کپڑے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے پڑیں گے. I had given the answer for this. نہیں Yes, I had given the answer. ٹھیک ہے بٹ چھوٹے کپڑے پہننے کی نہیں ضرورت ہے. ہاں برابر ہے, وہ تو برابر. تو کیا ضرورت ہے؟ فل ٹریک اگر پہن دوڑ کے. لگانی ہے تو ہم کو کیسے ہلکا ہونا ہے؟ دوڑ لگانے کے لیے تو ہلکا ہونا ہی پڑے گا نا. جی جی ہم کو ہمارے سارے ہاں بیگیجز. نے بتایا تھا اس دن کہ اگر اپنے کو نیکیوں میں بھاگنا ہے تو کیسے ہلکے ہونا ہے, بتایا تھا اس دن. یہ جی لکھتے نہیں ہے نا اس لیے ان کو پھر نہیں. ہاں ایک ہاتھ اوپر ہے, پوچھیے ان سے. جی سلما آنٹی بولیے, انمیوٹ کر دو ان لوگ کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ. اپنے اندر کی دلوں کی ساری خرابیوں کو نکالیں گے, پھر جگہ بنے گا تو اس میں نیکی کا عمل کریں گے. بس بس جزاک اللہ. تو ہم کو اپنے اندر سے حسد, جلن, کوڑن, لالچ, جتنی بھی گندگی ہمارے دلوں میں بھری ہے وہ سب ہم کو, غلط عقیدے, یہ سب ہم کو نکالنا ہوگا. ابھی 11ویں کا مہینہ آیا ہے, دیکھیے اب میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, مگر وہ ہماری فرد جعفرانی آتی تھی پہلے کراچی سے, بتاتی تھی کہ ایوری منتھ از ایسوسیٹیڈ وتھ فوڈ. محرم میں کھچڑا اور شربت, 11ویں میں کچھ ہوتا ہے, پھر کیا معلوم, پھر سب ایسا میرے کو تو معلوم نہیں ہے, مگر پورے 12 مہینے آر ایسوسیٹیڈ ود دا فوڈ. And all 5 namazes are associated with again food. وہ تو اللہ نے کیا ہے, فجر کی نماز اور ناشتہ, مگر ہم نے سب الٹا کر دیا نا. ابھی ہماری تو ظہر کی نماز میں ناشتہ ہوتا ہے, اصل میں فجر کی نماز ناشتہ, ظہر کی نماز دوپہر کا لنچ, عشاء اور مغرب کی نماز ڈنر, اور چائے کے وقت عصر. ویسے بھی یہ تو اللہ نے بنایا ہے, مگر ہم نے تو اس کو پورے شیڈول کو ہی بدل دیا ہے. تو ابھی یہ آیت میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ آپ کو بتا دی گئی. پہلے تو کچھ ہے, اس کے بعد میں آخری میں 2 چیزیں ہیں, تخشوہم وخشونی, نہیں تم ڈرو لوگوں سے. ہم کون ہے؟ لوگ, دنیا. اور ڈرو کس سے؟ مجھ سے ڈرو. اور ہم نے بچپن سے کیا سیکھا اور ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا. اے بیٹا تو پڑھ نہیں فرسٹ آئے گا تو بازو والی آنٹی کیا بولیں گے, ان کا بیٹا تو فرسٹ آتا ہے. بازو والی آنٹی کیا بولیں گے؟ اللہ, کبھی ہم نے اپنے بچوں کو, یہ اللہ کرے کہ آپ نے سکھایا ہو, میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی ہوں, ہم کو ہمیشہ بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا اللہ راضی ہو جائے گا, بیٹا تم میری بات مانو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. بیٹا اللہ کی ناراضگی سے ہم کو ڈرنا ہے, دیٹ از تقویٰ. We don't put in between Allah at all. Only we say Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. وہاں اٹیچ کر دیتے ہیں ایک مشین کے جیسے, اور ہماری روز کی گفتگو میں اللہ کہیں بھی نہیں آتا. تیرے چاچا کا بیٹا دیکھ کتنا ہوشیار ہے اور تو ڈبو ہی رہ گیا, ایسا بول کے اس کو اور ڈبو بھی بنا دیتے. ایسا سے کمتری کریٹ کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈراتے, لوگوں سے ڈراتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا وہ. اس کے بارے میں ایک شعر بھی پڑھنا چاہوں گی. داغ سورج پہ لگاتے ہیں, سوری یہ نہیں, میں انجم کے بارے میں بعد میں پڑھوں گی تھوڑا سا, ابھی نہیں, اینڈ میں. تو اس میں ایک شعر ہے, اے اللہ, یہ شعر ہے, تو جانتا ہے میرے خدا, تو جانتا ہے میرے خدا حال غم میرا. یہ شعر لکھ لیجئے, اور جب آپ کو فیڈ بیک دینا ہوگا تو یہ شعر بولنا ہے آپ کو. سیکھیے, یہ بولنا سیکھیے. شاعری از اے مسٹ فار قرآن. گڈ شاعری از اے مسٹ for Quran, and Hadith is also a must if you want to understand Quran. دیکھیے, تو جانتا ہے, یہ میں نے انجم کے لیے لکھا ہے, تو جانتا ہے میرے خدا حال غم میرا. یہ پہلی لائن ہے.
میں نے بھی جا کر نہیں کہا کسی اور سے تیرے سوا. Sorry. MashaAllah. It fits you also, and it fits this ayat also, and it fits me also, and all the sisters. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ فرحت ہاشمی جی نے ریسرچ کیا 2 سال اور انہوں نے اکارڈنگلی حدیثیں ڈالی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور میں نے اللہ کے کرم سے ریسرچ کر کے شاعری اس میں ڈالی ہے چھوٹی چھوٹی ایزی والی. تو جانتا ہے میرے خدا حال غم میرا, یہ پہلی لائن ہے. اور دوسری لائن ہے میں نے بھی جا کر نہیں کہا کسی اور سے تیرے سوا سبحانک. یہ انجم نے پہلا جو ہم لوگ پہلی بار وہ آئی اور وہ رو رو کے جو بول رہی تھی اس میں اس نے اتنی بار سبحانک کہا تھا. یہ شعر بھی وہاں فٹ ہوتا ہے. یہ میں بعد میں پڑھوں گی آپ کے لیے. ابھی دیکھیے, ابھی یہ والی آیت ہے نا 150, اس کے بارے میں 2-3 حدیثیں ایک ایک لائن کی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث لکھ لیجیے, ایک لائن کی ہے. نعمت کا پورا ہونا, نعمت کا پورا ہونا, جنت میں داخل ہونا. نعمت کا پورا ہونا, جنت میں داخل ہونا, اور دوزخ سے بچ جانا ہے, اور دوزخ سے بچ جانا ہے. حدیث اوور. کوئی بھی حدیث جس وقت آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو اسی وقت پوچھیے, تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی. اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. یہ حدیث از اوور ناؤ. اس کا مطلب ہے یہ نہیں لکھنا ہے آپ کو, صرف سننا ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور دوزخ سے بچ جاتا ہے. دیٹس آل. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے, یعنی کیا, جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ دوزخ میں جانے سے بچ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, بہترین قول ہے. اس کے بعد 2 ایک ایک لائن کی حدیث. جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میرے والدین سے مشورہ نہیں لیا تھا, تو میں بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لوں گا. How is that, انجم؟ It is superb, ماشاءاللہ. باجی میں لکھ رہی ہوں, پھر سے آپ لکھوائیے. اوکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, جب اللہ نے مجھے پیدا کیا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میرے والدین سے مشورہ نہیں لیا, تو میرے والدین سے مشورہ نہیں لیا, تو میں بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لوں گا. کال اوور. اس کا بھی اگزامپل دے دیتی ہوں لائیو, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے حجاب, ابھی ہم نے تو حجاب کو ایک ہوا بنا کے رکھ دیا اور لوگوں کو ڈرا ڈرا کے اسلام سے بھگا دیا. حجاب کا کیا مطلب ہے؟ یو نو واٹ از حجاب؟ میں چاہتی ہوں سوری, یس, کوئی بولا کچھ؟ نہیں باجی آپ بتائیے. نازنین, حجاب کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ انم سے ہی پوچھتے. انم تم بھی بولو اور نازنین کو انمیوٹ کرو. انم کیا ہے بیٹا حجاب کا؟ السلام علیکم. حجاب جو اللہ کی طرف سے not only for women but men also, جو modest form of clothing ہے اس کو حجاب بولتے, جو ہمارے رہنے کا طریقہ ہے. ویسے ماشاءاللہ, I wanted this answer. مجھے نہیں لگتا کس کوئی اور یہ آنسر دے سکتا تھا جو انم. اور یہ انم از ویری اسمارٹ, شی از ماشاءاللہ. اور باجی آپ نے ابھی جو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بولے نا, کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا
तो मेरे वालिदैन से मशवरा नहीं लिया। तो ये जो बच्ची है ना अपनी अनम, इसकी मम्मी है जो मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड है इसकी मम्मी, और उसके घर पे जाके मैं क्लास पढ़ाती थी 2-3 साल तक। अच्छा। लेकिन ये अनम को देखो आप कि उसने शी इनडायरेक्टली स्टडीड फ्रॉम मी, वो अपने पढ़ती रहती थी और क्लास भी सुनती थी। अच्छा। तो इसके ऊपर ये असर हुआ। और इसकी मम्मी जो है ना जिसके घर पे मैं जाके पढ़ाती थी, वो गायब है। वो गायब है। तो ये बच्ची जो है ना, देखिए अल्लाह ताला कैसे नवाजता है। और सच्ची ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कॉल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको कोई भी मुसलमान औरत ये आंसर नहीं देगी आपको, खातून। यस। मैं बताती हूँ ना, अगर मोस्टली, आई एम सॉरी फॉर ऑल दीज 48, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, but I am talking about my neighbors and all those who are staying close to me. अगर उनको पूछें हिजाब क्या है, तो वो क्या कहेंगे? एक तो वो रंग भी बता देंगे आपको, काला बुर्का, 2 आंखी दिखना चाहिए। ये किसने बोला है? और उसके अंदर फिर तुम रास्ते में पायल भी पहनो, चूड़ियां भी पहनो, और जोर जोर से बातें भी करो, और जोर जोर से हंसो, और दुकान वाले को बोलो भैया भाईजान ऐसा क्या करते हो, 10 रुपया कम करो ना। 10 रुपये के वास्ते किसी नामहरिम को भाईजान भी बना दिया, बुर्का भी ओढ़ लिया। उसको बुर्का वर्ड है ही नहीं इस्लाम में, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसको नहीं बोलते हिजाब। हिजाब उसी को बोलते जो अभी बच्ची ने बताया, इस्लाम की हद में रहना। प्लम्बर आएगा तो बात नहीं करेंगे क्या उससे? कौन बताएगा उसको नल खराब है? शौहर थोड़ी होते घर में, भाई भी थोड़ी होते, अपने को ही बात करनी पड़ती है। तो एक मॉडेस्ट तरीका होता है। द वे ऑफ लाइफ इज इस्लाम एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ लेडीज इज हिजाब। यू ऑल आर इन हिजाब राइट नाउ। यू आर सिटिंग विद कुरान। आपके सरों पे दुपट्टे हैं। कोई वल्गर एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो। कोई से आप किसी के भी साथ फोन पर आप बकवास नहीं कर रहे हो। ये सारा क्या है? ये हिजाब ही तो है, मॉडेस्टी। आपका चलने का जो अंदाज है ना, वो भी इस्लाम है। आप देखिए बीबीसी में आती है न्यूज रीडर, 1-2 आती हैं, एक आती है, उसका अंदाज देखिए कैसा है। पूरे में हिलती है और पूरे में शी इज इनवाइटिंग मेल्स। आई एम सॉरी टू से दैट, but and the other one is so decent. Both are talking in English. हालांकि वो बच्ची है और नासमझ है और वो क्रिश्चियन है, उनमें ऐसा नहीं है। अगर वो मुसलमान होती तो इट इज नॉट द राइट वे ऑफ गिविंग न्यूज इन बीबीसी, जो रात को 10 बजे आती है रोज एनडीटीवी पे। जाके देखना, आज आप दोनों को देखना और दोनों में आपको फर्क पता चल जाएगा। मुस्लिम लेडी कैन नॉट बिहेव लाइक दैट। घड़ी में गर्दन सीधे हाथ पे जा रही है, घड़ी में उल्टे, बट शी इज अ वेरी गुड न्यूज रीडर। 5-10 मिनट की होती है वो न्यूज। एनडीटीवी लगाना रात के 10 बजे, और वो न्यूज भी अच्छी होती है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, 10-15 मिनट ही आती है बस। मैं बताना इसलिए चाहती हूँ कि जेस्चर काउंट्स, द वे ऑफ स्टैंडिंग काउंट्स, द वे ऑफ टॉकिंग काउंट्स, ऑल दीज आर हिजाब। हम कैसा चलते रास्ते में। मैंने कई बहनों को देखा है, खातून को, आपकी बात ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको देखा भी नहीं है, और आपकी नीयतें अल्लाह जानता है और मेरी भी अल्लाह जानता है। मैंने देखा है एक खातून को मैंने देखा है। अब इसको गीबत अगर आप बोले तो अल्लाह ही रहम करे मुझ पर, बिकॉज आई हैव टू टीच यू ऑल दिस। वो जब हिजाब पहनती थी ना, अभी उनकी 3 बेटियां हैं, सबकी शादी हो गई माशाल्लाह। और जब वो हिजाब पहनती थी ना, तो अंजुम आई एम टेलिंग यू, तो शी यूज्ड टू वॉक विद सीना एकदम तान के, जैसा आदमी चलते हैं। और अभी उन्होंने वो बुर्का छोड़ा है तो शी इज वॉकिंग बेटर। अल्लाहु अकबर। अभी वो झुक के चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मतलब गलत हमने इस्तेमाल किया है ना हिजाब का। हाँ, कांटा रोड पे जाके देखो क्या हो रहा है हिजाब का। तो हम उसको हिजाब बोलने में भी हम हिजाब की बेइज्जती कर रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं। वो हिजाब नहीं होता है। काला कपड़ा या ब्राउन कपड़ा, उसको हिजाब नहीं बोलते। आप लोग, हमारी क्लास में बहुत कम लोग ये ओढ़ते थे, चादरें ओढ़ते थे सब, और दुपट्टे ओढ़ते थे अच्छे मोटे।
वही है और क्या है, आपका बैठना, आपका उठना, आपका बात करना, लेडी से बात करना। अभी अंजुम जो पढ़ा रही है, so mild she is in teaching, that is hijab. Anyway टाइम नहीं है अभी, देखिए। और ऐसा तुम बोलते ही जाऊंगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। और हदीस है, एक हदीस आपको लिखा दी, फिर और एक हदीस है, और ये मैं सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ, अभी लिखाने का वक्त नहीं है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ खैरात भी करो और पहनो उस हद तक के फजूल खर्च मत करो और तकब्बुर न करो। दिस इज हिजाब। व्हाट इज दिस? फिर और एक दो अशार हैं। हाजी ये वाला लिखवा दीजिए, खाओ खैरात भी करो। हाँ, और पहनो। हाँ लीजिए, खाओ भी खैरात भी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ भी खैरात भी करो और पहनो भी इस हद तक के फजूल खर्च ना करो, तकब्बुर ना करो। जी, अभी जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, अभी ये सुन लीजिए शेर। उसको आवाज दो, उसके सब नाम प्यारे हैं। उसको आवाज दो, उसके सब नाम प्यारे हैं। तुमने किस किस से कहा होगा, हम किसी के नहीं सिर्फ तुम्हारे हैं। सुब्हानका। अभी ऐसा खजाना है ना, अल्लाह ताला मेरी उम्र दे मेरी, ताकि मैं आप लोगों को काफी कुछ दे के जाऊं दुनिया से। अच्छा, अभी इसके बाद है, थोड़ा सा ये इसी आयत के बारे में है। हाँ, कभी चांद बन के चमक गए, चांद है ना इधर, चांद तुम्हारा नाम आ गया। कभी चांद बन के चमक गए, कभी खाक बन के बिखर गए। कभी चांद बन के चमक गए, कभी खाक बन के बिखर गए। ये मेरी हयात के 4 दिन, तुम्हारे 5 दिन थे ना हॉस्पिटल में? जी बाजी। ये मेरी हयात के 4 दिन यूं ही कश्मकश में गुजर गए। कभी चांद बन के चमक गए, कभी खाक बन के बिखर गए। ये मेरी हयात के 4 दिन यूं ही कश्मकश, मालूम है ना कश्मकश? यस, कंफ्यूजन। वेरी गुड। कश्मकश में गुजर गए। ओवर टू अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आपकी माशाल्लाह जो हदीस आप लिखाते हो और जो अशार ऐसे फिट होते हैं ना कि वो 4 चांद लगा देते हैं। बेटा, हदीसों के लिए आपको फरहत हाशमी जी को दुआ देनी है, बिकॉज she has spent 2 years to find related hadith which are easy in language plus which are small. Yes, mashallah, alhamdulillah, jazakallah khaira to her, to you also, कि आप उतना टाइम लेकर बैठकर लिखते हो। और मैं इसीलिए हदीस आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ कि आप हदीस लिखवाइए और आयतें मैं करवा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। So that is a good sharing. Your examples are very good related to life. अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगी, चलिए जरीन और कौन बोलेगा कि इस आयत में हमने जो सीखे, अल्लाह ने फरमाया क्या? इस आयत में अल्लाह ताला ने हमको 4 हुक्म दिए, बताओ चलो जल्दी से, समझ में आना चाहिए हमको। बेटा अंजुम, चारों हुक्म इनको जरा लिखवा दो ना, एक लिखवा दूंगी, पहले पूछूंगी बाजी, बिकॉज वी शुड सी कि कितना समझ में आ रहा है। हाँ, बताओ 4 हुक्म कौन से मिले, बिकॉज हुक्म आर वेरी इंपॉर्टेंट आयत में। यस फहीम सुल्ताना। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझसे डरो तख्शौनी, और हाँ, मुझसे डरो
बहुत डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से, बहुत डिस्टरबेंस है, इनको म्यूट कर दो बेटा। सलमा आंटी बताओ, जल्दी बताओ सलमा आंटी, चारों हुकुम बताना आप। जिक्र करो मेरा, मुझसे डरो, और शुक्र करो, और नहीं दुनिया से मत डरो, हाँ दुनिया से मत डरो। नहीं आंटी, सही सही बोलो, ये नहीं है, सही रखो, आप बंद कर दो। मैं बताती हूँ आप लोग को, लिखा करो आप लोग, नंबर्स डाला करो। देखो एक आया था हुकुम पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्या था? फवल्ली वजहक, उसके नीचे 1 करेंगे, फवल्ली वजहक, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक, नंबर 1 डालेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कीजिए। फिर नंबर 2 सबके लिए आया, कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम, ये नंबर 2 है कि जहां कहीं तुम सब हो, तुम सब अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। दिस इज सेकेंड ऑर्डर। फिर थर्ड ऑर्डर आया, हाँ, फला तख्शौहुम, थर्ड ऑर्डर है कि किसी और से ना डरो तुम, फला तख्शौहुम, ये नंबर 3 ऑर्डर है। और नंबर 4 है वख्शौनी, मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। समझ में आया? ये 4 ऑर्डर्स है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और ऑर्डर्स को पहचानना सीखिए प्लीज, ओके? मैं लिखवाऊंगी ऐसे आपको, बट यू हैव टू मेक अ नोट देयर, सिर्फ उसके नीचे नंबर डाल देने का कि ये ऑर्डर है। चलिए आयत 151 की तरफ, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया ये सब करोगे तो हिदायत पाओगे, ये सब करोगे तो हिदायत पाओगे इंशाल्लाह। 151 कमा क